السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں، کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین لکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ صبر رکھیں، اجیت اجر بن جائے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اسی مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا؟ مجھے جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ ناممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ ہم سمندر کی طرح چپ ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم اگر صبر نہ کرتے تو قیامت کرتے، اور بات جب مقافت عمل پر آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ جو چیز تمہارے لیے ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبعوث ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تمہارے بس سے باہر ہو تو صبر کرو اور اللہ پاک کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرو۔ جس شخص کو اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ زندگی کی کتاب کے سب راگ ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیں، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر نہ ہی چھاؤں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ صبر کا راستہ شروع میں کسی طور پر آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر یقین کامل رکھیں۔ سکون کے ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ تین چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی: صبر، امید، یقین۔ تمہیں گرانے والے ایک دن خود گریں گے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخرکار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خاموشی ان کا صبر ہوتا ہے۔ بندے کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ صبر، خاموشی اور لا تعلق بہترین انتقام ہے۔ صبر کرنا، قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشت نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ رب آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ صبر رکھو، خوشیاں نہیں ٹھہریں تو غم کی کیا اوقات ہے۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے جد کر رہے ہوں، سو بہتر ہے صبر کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں
बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती है। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, यह नेकी भी कर लिया करें। उदास हो अल्लाह पाक से बातें करो, खुश हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, मुश्किल में हो अल्लाह पाक से मदद मांगो, डिप्रेशन में हो अल्लाह पाक के सामने रो दिया करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, दिल का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेशक रहें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। सीखो, परखने से पहले समझो और दर्द देने से पहले दर्द महसूस करो। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह पाक वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह पाक के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। इस भागती ही जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह एक मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रस्क है। सब्र करना अगर मुश्किल लग रहा है तो परेशान ना हो, अल्लाह पाक ऐसा बदला देगा कि खुश हो जाओगे। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर माफ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ न पकड़ सके वहां लफ्जों से ही थाम लिया करें। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को न मिलती। यह नेमत है जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। गमों से परेशान न हुआ करो तो तुम्हें अल्लाह पाक के नजदीक करती हैं। वो अल्लाह पाक की मदद ऐसे वसी से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम किसी मुश्किल में थे। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ लुत्फ अंदाजी करें, और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। महबूब अगर अल्लाह पाक हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और की ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती है। जब ठोकर खाकर भी न गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों?
کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ صبر کرنا، درگزار کرنا، خوش رہنا سب انمول خزانے کا حصہ ہے اور یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ ہاں مانا کہ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، پر صبر تو صرف اللہ پاک کے محبوب بندے ہی کر پاتے ہیں۔ وہ محبوب بندے جنہیں اللہ پاک پر کامل یقین ہو۔ بے شک صبر جنت میں شہد کی ندی کی طرح ہوتا ہے۔ جتنا صبر یہاں کرو گے اتنی ہی عزت تمہیں دوسرے جہان میں دی جائے گی۔ زندگی کتنی عجیب سی ہوتی ہے نہ، زندگی کے ہر راہ پر صبر کچھ دل کرے تو صبر کہیں جانا ہو، تو صبر کچھ کھانا ہو، تو صبر کچھ من پسند چیز لینی ہو، تو صبر کسی نے بے عزتی کر دی، تو صبر کوئی دل کے بہت قریبی رشتے ٹوٹ گئے، تو صبر ہر چیز میں صبر۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا واسطہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ پاک نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا، مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسے کوئی چیز خوشی نہیں دے سکتی، نہ ہی کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو ان کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، ان کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے ہی اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں۔ تم کبھی محسوس کرو گے تم ہمیشہ اپنی ذات اللہ پاک کو پاؤ گے، اور یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے ہر شخص میں توق نہیں ہوتا، اور جب توق نہیں ہوگا تو انسان کو اللہ پاک کی دی ہوئی کوئی نعمت نہیں لگے گی، وہ ہر نعمتوں کو جھٹلاتا رہے گا۔ بندہ کیوں نہیں سمجھتا کہ صبر اللہ پاک سے کی گئی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ بہت جلد اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہاری وہ تکلیف جو تمہارے دل کو ہر وقت بے حال رکھتی ہے، تمہارے وجود کو کرچیوں میں تقسیم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے تم سجدوں میں ٹوٹ کر روتے ہو، بہت جلد اللہ پاک تمہارے سارے زخموں کو بھر دے گا۔ وہ بدل دے گا تمہارے حالات بھی، تمہارے سسکتے ہوئے دن بھی، اور تمہاری زندگی بھی۔ وہ ساری عمر غم کا موسم نہیں رہنے دیتا۔ وہ تو رحمان ہے، ایسا رحمان جو اگر آزمائش بھی لاتا ہے تو ہماری طاقت کے مطابق وہ اپنے بندے پر ہرگز ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ پائے۔ جس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا ہے وہی تمہیں اس میں سے نکالے گا بھی۔ تمہاری آنکھ بھلے ہی اس کو دیکھ نہ پائے، لیکن تمہارا وقت ہر لمحے اس کی نظر میں قرآن میں آتا ہے۔ درخت کا کوئی ایسا پتا نہیں جس کے گرنے کا علم اسے نہ ہو۔ جس تکلیف نے تمہارے دل کو بے حال رکھا ہوا ہے، تمہارے وجود کو نڈھال کیا ہوا ہے، بھلا وہ اس تکلیف سے واقف نہیں ہوگا؟ تو صبر رکھو اور اس بات پر یقین کرو اب تک جو ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، اور اگر وہ تمہیں بہت سی تکلیفوں سے گزار رہا ہے اس کے باوجود کوئی جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہارے سسکتے سجدے دیکھ نہیں پا رہا، بلکہ وہ تمہیں ایک بہت بڑی فتح کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ جلد ایسا کوئی راستہ نکالے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ بہت کچھ دینے سے پہلے آزماتا ہے تاکہ تم غم کا مزہ چکھو اور اس کے بعد ملنے والی خوشیوں کی قدر کر سکو، دیکھ سکو۔ اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں تھامتا، وہ تمہاری روتی آنکھوں کو ہمیشہ روتا نہیں رہنے دے گا۔ جس طرح وہ دن کو دن اور رات کو رات نہیں رہنے دیتا، اسی طرح وہ اندھیرا بھی زندگی میں نہیں رہنے دے گا۔ برا وقت ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے بدلے ملنے والی خوشیاں لامحدود ہوتی ہیں۔ تمہارا صبر اور یقین ہی سب کچھ ہے۔ اپنے آپ کو کبھی شکست نہ دینا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ پاک کو تم بہت عزیز ہو، اوپر دیکھو ایسا لگے گا
وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ پاک کی محبت ملتی ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے، ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے۔ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے، میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ پاک کی مدد قریب ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے سہ رگ سے زیادہ قریب۔ اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ دہراؤ۔ وہ ہر بار اتنی توجہ اور محبت سے سنتا ہے جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو، اسے سنا دو اپنی داستاں۔ ارے وہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ، پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جو تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا ہوا سجا ہوا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ پاک نے تم سے لے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ پاک جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے۔ لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے ہی نہ لگتا ہو، لیکن اللہ پاک کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہاری مرضی کے مطابق ہے۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر ہی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہو مایوس؟ کس چیز کی فکر؟ اللہ پاک بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے، اے مومن، دعا اور صبر سے اللہ پاک کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائیں گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ پاک سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں ادا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے
وہ اسے پھر کیسے رد کر دے سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ پاک کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ پاک نے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر فکر کیسی؟ اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستے اللہ پاک نے تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے اللہ پاک کا ساتھ لازم ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطا کا سمندر ہے، تمہارے احجاب کے آنسو کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا طعم ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی رب پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ پاک نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔ اور پھر دعا مانگنا تم کبھی بھی مت چھوڑنا اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جواب تمہیں ملیں گے۔ تمہارا بن کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے شک کے بعد اللہ پاک ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ آگاہ تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جب اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ پاک نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور جہنسی کر لو کہ ہمارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں جائے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بس ہمت نہ ہارنا، وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود، وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، ہر دعا سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ تم بس یہ امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔
उस रब की मसलियत पहचानते हो। तबक अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो के भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइश में भी मुस्कुराओ। एक खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। अल्लाह पाक किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। देर हो रही है तो जरूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो जरूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के जिस रास्ते में तुम सुकून रखो, तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलक याद ने दिल दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी। जब रात को सोते वक्त आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह पाक बेखबर नहीं था। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा है मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। सब्र करना जितना मुश्किल लग रहा है देखना उसका अजर भी उतना ही खूबसूरत होगा। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह पाक कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो या अल्लाह पाक मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह पाक जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सारी बातों के पीछे बहुत सी हिकमतें और मसलियत हैं, इसलिए परेशान होना छोड़ दो। अल्लाह पाक से जुड़े रहो, अल्लाह पाक से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह पाक के फैसलों का इंतजार करो। सब्र और बंदे की तरफ कभी जाया नहीं जाती और इस बात पर भी यकीन रखो कि अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। दुआएं जितना सब्र लेती हैं वो उतनी ही ज्यादा रंग लाती हैं। तो अपने उठे हुए हाथों को कभी मायूसी की वजह से झुकने ना देना, क्योंकि अल्लाह पाक कभी कभी सब्र की आखिरी हद आजमाता है और उसके बाद सिर्फ एक ही मरहला आता है और वो है उसका कुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की बुलंदी चार बातों में हुक्म इलाही पर सब्र करना, तकदीर पर राजी रहना, इखलास के साथ अल्लाह पाक पर तवक्कुल करना और परवरदिगार का फरमा बरदार रहना। कोई जरा सी देर पर हो गया मायूस और किसी के हिस्से में बार बार सर को झुकाना लिख दिया गया, किसी को 4 कदम के फासले पर मिल गया और किसी के नसीब में लंबा सफर लिख दिया गया। राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते और जो इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नजर से गुजरे नहीं होते। जो शख्स सब्र की चादर ओढ़ लेता है वो इज्जत और बुजुर्ग पाता है। रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज को दूर कर दे उस पर सब्र करो। सूरह यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इता पाएंगे। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह पाक की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह पाक की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह पाक किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। जब साथ हो अल्लाह पाक का तो कैसी मुश्किल कैसा गम, जब यकीन हो अल्लाह पाक पर तो कैसे सिकवे कैसे सवालात। वो अल्लाह पाक जो रात के अंधेरे में भी एक गहरे पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चींटी के बारे में भी बाखबर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जो तुम्हारे दिल में एक ख्वाहिश है वो रब इससे वाकिफ नहीं? जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा को ले आए तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर झोली फैलाया करते थे। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह पाक का डर नहीं छोड़ते, जब वो तुम्हें अपने मोजिज़ों से नवाजता है। सब्र में सिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक को सुनाई देता है।
तुमसे तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशियों के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। जब आप कुछ भी ना बदल सके तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दी, क्योंकि उस जात के सिवा कोई भी आपको कुछ भी नहीं दे सकता। एक मंसूबा तुम बनाते हो और एक मंसूबा वो बनाता है। जब तुम उसकी मंसूबा बंदी पर यकीन नहीं रखते तो वो तुम्हारे मंसूबे में भी थका देता है। इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ, बल्कि इसलिए कि तुम जान सको कि उससे ज्यादा दाना और हिकमत वाला मंसूबा साज कोई नहीं। कोई बात नहीं अगर तुम आज बिल्कुल टूटे हुए हो, दिल से कस्ता हो, कोई गुनाह नहीं। हाँ, बस मायूस मत होना, वो रब तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हें सजा नहीं दे रहा। उसने तुम्हारी मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। तुम्हारे मसाइल का हल तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं है कि कोई हल मौजूद ही नहीं। हर चीज अपने वक्त पर सुलझ जाएगी, हर जख्म से वो शिफा दे देगा। बस तुम उसकी जात से ताल्लुक बनाए रखना, हर काम आसान वही कर देगा। वक्त वक्त की बात होती है, अगर बुरा वक्त हो तो सब्र कर लीजिए, वक्त अगर अच्छा हो तो शुक्र कीजिए। चीजें खराब होती हैं पहले से ज्यादा बेहतर होने के लिए। इन आजमाइश के बाद अल्लाह पाक का मौजज़ा है तुम्हारे लिए। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है, तो रब साथ है, तो जब रब साथ है तो उससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। एक बार जब यह इश्क अल्लाह पाक के सामने बहने लगे और यह हाथ मांगने के लिए अल्लाह पाक के आगे उठने लगी, तो फिर अल्लाह पाक कभी इन हाथों को लोगों के आगे फैलाने नहीं देता और न इन आंखों को किसी के सामने तर होने देता है। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखियों का मतावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। अल्लाह पाक फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना। यह चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाता है कुन फयाकुन हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह पाक के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए, यह तो सरासर नामुमकिन सी बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, यह तो नामुमकिन सी बात है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। नामुमकिन है तुम्हारा सब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। जो अल्लाह पाक को दुनिया से पहले रखता है, अल्लाह पाक भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों अता नहीं करता। जरा सोचिए आप, अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती आप पर तो अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते। अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर। लेकिन याद रखिएगा आजमाता उन्हीं को है जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। पता है इंसान कब बेसुकून होता है, जब वो अपने सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला यह कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा यह कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाना। दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें। अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं, जिससे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है। अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने की लज्जत उससे हजारों गुना बढ़कर है। जिसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है।
जब इंसान यह जान लेता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन सा हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह दुनिया एक इम्तिहान है, यहाँ हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ, तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक को तुम अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम उस पर अपना यकीन पुख्ता कर लो, वो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ने देगा। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। बस लोगों का डर खत्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल यह सोच कर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफी है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह पाक हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं तो होती ही इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है। अल्लाह पाक जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजीज है और जाहिल की पहचान तकब्बुल है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतजर होते हैं मौजज़ों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नजर आती हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सब्र रखो कि अल्लाह पाक जानता है तुम किस कर्ब से गुजर रहे हो। वो जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को, वो तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है। यह मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह पाक से मिलाने आई है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे, सबने हाथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त किसने हाथ थामा? कौन सुकून बनकर दिल में उतरा? किसने जीने का हौसला दिया? हाँ, वही अल्लाह पाक, सिर्फ वही तो है। किसी भी चीज के लिए अल्लाह पाक से बर्दाश्त नहीं, बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। नाजरीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साज मुवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं